मेरा इतना सुविशेषी भूमिका इतुकल पुद्गले मेरा इरणव विनस्कल पुद्गले आगे आगे पड़ला इरणव तमाय सुदाने वगे इरट मिदिला वालु बलल वगे इनका मरागन इरणव विनस्कल पुद्गले महापुरुष समरन उनके हतरवेनी मूल सामुद्र तमें अपने अदर अभी सुनिश्चित सकते हैं ये काम काम दिए थे अदर ये नाच स्वामी ब्राह्मण से ये अवस्था में भी का मतलब ये भूमि कारण नंतर मता कारण नंतर नाम करना वो उसी निकलने भूमि कारण वो अनुमति बीन्स पक्षिया नगदिनों वगे जनता अनुमति नगित ये होके महाबुद्धि महिमे उपायनात्मक ज्ञाने प्रतिपाले आते हैं तो सत्संग नवत ये ऐतिहासिक भूमिका अपकरणों महासंग्राम पतन आत्मधैर्य उपायनात्मक ज्ञाने ऐसा तमाई अनुमति नगदिनों बीन्स पक्षिया वगे इधर जनता इसमें तो ये नायकत्व में समूह समस्या में विशेष महापुरुषाले नायकत्व इतनी पश्चे निधान करके को मतक्कर करते इलाज देखे अनुसूचित मात्रा की आंदोलन संग्राम दूसरा संकल्प तावकालिक आंदोलन पीला सुधारने सलसुमे विजेतम सुधारने का पद्धति सलसुमे भावों को कहते हैं अपना गलत नहीं है क्रियात्मक करना ये जो इधर एक जनता को नहीं होगा कितनों आनुवा जगला भावत निष्पादन समुदाय कदर ये विरसक कले तेरी कले सोमांस सौंदर्यागे उपाय मार्ग के गाने महिमे इसमें पूरा हितान मेरी आकारे क्रियान्वित कदा उपयोग करा उड़ा लीडरी पक्षे महा बहुजन बलवेग और अक्कल देश व्यापार वगे व्यापार बदल महाजने अधिकरण ये क्रियान्वित दिया उन्हें इधर जनता ने समुद्र में पावा अनुकूल चंद्रिका संधान करते तो हुआ चंद्रिका निवेदीकरण करते हैं चंद्रिका नावन करते हैं चंद्रिका के गाद युवसगन नहाय वाहन वेदीकरण चंद्रिका संदेश संधान अभी कुछ महात्मा ज्ञान देवी नत्त परिवसान क्रियावली मेरी नत्त सुधाने वगे तावकालिक आंदोलन है आदरण अभी विधिला कि मौन भूमिका नती के लक्ष्यों में मांगे एक साथ क्या सुधाने का मुना से आकर जाएगा कि लगा बालन सुधाने नियम से मालवीनी गणित ने इतना आप एक ना कभी ना ये नहीं तो नहीं मिलन भी हो मंदराज पक्ष महात्मा निराश पाए वाले के लिए जनता को समुद्र कम नहीं है समाज समुद्र अनुसार के समुद्र के लिए गेंद एकल में परत बने तो इधर मंदराज पक्ष वाले के लिए निर्माण गिनल वो मंदराज पक्ष वाले के लिए वो पढ़े हम ने समाज का तो समाज समुद्र के लिए मंदराज पक्ष गिनल का अनुवाद विद्या करना विद्या के संविधान आसन करना एक कारण पुनः में सोमन सौंदर्यानी महा उपाय मार्ग मारे में ना करते हुए हमारे तंत्र मंदराज पक्ष पर्यटक निर्माण देख सकते हैं आज वैसे में ग्रामीण अतुले वहाँ अपने वहाँ संग्रह वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि बस है तो मुक्ति उपाय मारे तीन मारे इतना तो फॉलो करते हैं समझ सकते ऐसा बहुत मुश्किल आना सुधारने वाले बालन बालन से उनका मारने जीवन पर बात करना हो ऐसा मां होना किसी हम गाँव से उनका वो तमाम इवेली महा प्रताप नायक के तो महा भूमिका
ලොකු නායකයෙකුට ඒ අත්‍යච්ච ඉරණ නිතාම කියන ජනතාව. ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසයේ ලියන දවසක මා හිතනවා මහසෙන් රජතුමා මහා විහාරයේ නිතිපය කියලා චෝදනාවෙන් මහසෙන් රජතුමා අද මිනිස්සු දෙවියෙක් ලෙස වන්දනාමාන කරනවා. ඒ නිසා සෝමන්ත සහෝදරයා සිසියම් දවසක මහසෙන් රජතුමා වගේ මිනිස්සු වන්දනාමාන කරයි මේ රට පිළිගත්ත මහා පුරුෂයෙක් ලෙස. ඊළාම දැනගන්නේ 88 89 කාල පරිච්ඡේදයෙන් පස්සේ මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයන් හැටියට එදා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අවංකව කටයුතු කරපු පිරිසක් හැටියට. ඉතින් මම එහෙම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ පිරිසට මම අගෞරවයක් කළා වෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකතුමන් රෝහණ විජේවීර මැතිතුමන් ඉතාමත්ම දූරදර්ශී චින්තනයකින් යුක්තව මේ රටට මේ ජාතියට සම්බුද්ධ ශාසනයට වඩා ඵලදායී චින්තනයකින් යුක්ත වෙච්ච කෙනෙක් කියලායි මගේ අවබෝධය මම කියවල තියෙනවා. එතුමන්ගේ දේශන කීපයක් මම අහලා තිබෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් කාලේදී පස්සේ. ඉතින් ඒ දේශනවලදී මා තේරුම් ගත්ත දේ තමයි තාමත්ම සංවේදී නායකයෙක්, ඒ වගේම මේ රටට ජාතියට අවශ්‍යම කරලා තිබිච්ච නායකයෙක්. ඉතින් ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුල යම් ආකාරයෙන් අර හොඳ පැත්තට වඩා යම් ආකාරයෙන් නරක කරුණු එළියට නැමිනෙනකොට ඒවා සමනය කරන්නට, එහෙමත් නැත්නම් ඒවායේ සත්‍ය తත්වය එළිදරව් කරන්නට, යථා මාර්ගයේහි ඒ චින්තනය මෙහෙවන්නට රෝහණ විජේවීර මැතිතුමන් මහා ශක්තියක් මහා බලයක් යොදවන්න පිළිතුරු. ඉන් පස්සේ අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන මේ සංවිධානයේට ඒ තත්ත්වය උදා වෙන්නට තිබුණේ සෝමවන් සමරසිංහ මැතිතුමන් නොහිටියානම් මීට වසර ගණනාවකට කලින්. ඉතින් සෝමවන් සමරසිංහ මැතිතුමන් ඒ වන විට 88 89 මහා මර්ධනයෙන් ඉතිරි වෙච්ච මා දන්නා තරමින් එකම දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයා. එතුමන් ඒ සම්පූර්ණ ශක්තිය යොදා ගනිමින් ටික කලක් විදේශගතව ඉඳලා ඉන්පස්සේ ලංකාවට පැමිණිලා ඒ සියලු සංවිධාන කටයුතු තමන්ගේ සංවිධායකත්වයෙන් මඟ පෙන්වීමෙන් සිදු කරන තත්ත්වයටපත් වුණා. මා සෝමවන් සමරසිංහ මහත්මයා පිළිබඳව මෙතුමා පිළිබඳව කියවලා තියෙන ආකාරයට එතුමන් මන් සමීපව පෞද්ගලිකව ආශ්‍රය නිශ්චය කරලා නැහැ. නමුත් එතුමන්ගේ භාවිතය පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබෙනවා. මේ රටේ විචුන් වහන්සේලා හැටියට ගත්තාම විචුන් වහන්සේලා ඒකාන්ත වශයෙන්ම දේශපාලන සත්වයන්. ඉතින් මේ රටේ දේශපාලනයේට විචුන් වහන්සේලා තරම් මැදිහත් වෙච්ච, දායක වෙච්ච, දේශපාලනය කරපු උදවිය විචුන් වහන්සේලා තරම් වෙනත් කවුරුවත් නැහැ කියන එකයි මගේ නම් අදහස. ඉතින් ඒ නිසා සෝමවන් සමරසිංහ මැතිතුමන් පිළිබඳව යම් අවබෝධයක්, යම් වැටහීමක් තිබෙනවා. අපි දන්නා කියන කාල සීමාව තුළ එතුමන් අපිට වැටහෙන කාල සීමාව තුළ එතුමන් ක්‍රියාදාමයන්හි යෙදිච්ච නිසා එතුමන් පිළිබඳව කියවනකොට මා දුටු දේ තමයි එතුමන් බොහෝම හොඳ සිංහල බෞද්ධයෙක්. එතුමන් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය පිළිබඳව බොහෝම ගෞරවයකින්, බොහෝම ඕනෑකමකින් යුක්තව කටයුතු කරපු කෙනෙක්. බෞද්ධ ප්‍රතිපත්තීන් ඒ ආගමික නැඹුරුව සහිතව කටයුතු කරපු කෙනෙක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුළම සිටිමින් ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඇතැම් සමාජිකයන් මගේ නම් කියවීම අනුව මම දන්නේ මට නිශ්චිතවම කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රෝහණ විජේවීර මැතිතුමන් එහෙම බුදුදහම ගැන කතා කරපු අවස්ථාවක් ගැන මට මතක නැති වුණත් බුදුදහමට එරෙහි කිසිවක් මම අහලා නැහැ. ඉතින් එහෙම
ආගමික වශයෙන් එහෙම සුවිශේෂී කියමනක් ඉගැන්වීමක් එතුමන්ගේ මං නොඇසුවත් බුදුදහමේ ප්‍රතිපදාවන්ට විරුද්ධ වූ කිසිවක් මං රෝණ විජේ වීර මැතිතුමාගේ කතා තුලින් මං අහලා නැහැ. මගේ අත්දැකීම මගේ දැනීම එහෙමයි. ඒ වගේ ඊට වඩා මගේ ධර්මයේ හැටියට මගේ භාවිතයේ හැටියට මම අත්දැකීම් මට තියෙන ආකාරයට සෝමන් සමරසිංහ මැතිතුමා බොහෝමත්ම ආගමික භාවයත් ඒ වගේම ජාතිකත්වයක් පිළිබඳව ඉතාමත්ම ප්‍රමුඛතාව දීලා කටයුතු කරපු දේශපාලන නායකයෙක් හැටියට මා හඳුනාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමන් මතක් කරපු හැටියට 2002 වර්ෂයේ මේ රටේ උද්ගත වෙච්ච මේ අවාසනාවන්ත අවස්ථාව ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කර කියා ගන්නට දෙයක් නැතිව අතිශයින්ම අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණා මේ රටේ මහා සංඝරත්නයත් මේ රටේ දේශිකාසී ජනතාවත් අතිශයින්ම අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙච්ච වෙලාවක තමයි සෝමන් සමරසිංහ මැතිතුමන් තාමත්ම නිවැරදි තීන්දුවක් අරගෙන මේ වෙලාවේ මුළු රටම ගොඩ දැම්මේ අපි බොහොමත්ම සතුටටපත් වුණා. ඒ වෙලාව තමයි අත් වශයෙන්ම සෝමන් සමරසිංහ මහත්මයා පිළිබඳව බොහෝ දේවල් කියවන්නට එතුමන් අධ්‍යයනය කරන්නට මා පටන් ගත්ත අවස්ථාව. ඉතින් එතුමන් මේ විදිහට එදා 2002 වර්ෂයේදී ඇතිවෙච්ච තත්වයෙන් රට උදවා ගන්නට සදාකාලිකව මේ අද පවතින තත්වයෙන් අපට රට නිදහස් කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ එතුමන්ගේ ක්‍රියාදාමය නිසායි. ඒ වගේම අපි දුටුවා උතුරු නැගෙනහිර ඒ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව ඒ පවත්වන වෙලාවේදී සටන් කරන වෙලාවේදී ත්‍රස්තවාදයේ පරාජයටපත් කරන්න කටයුතු කරන වෙලාවේදී නොඑක ආකාරයෙන් ඊට එරෙහිව ඉවකට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ උදවිය යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට ඒවා විවේචනය කරමින් ඒ ත්‍රස්තවාදයේ පරාජයටපත් කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් බොහොම පැහැදිලි ස්ථාවරයක පිහිටා සිටිමින් සෝමන් සමරසිංහ මැතිතුමන් කටයුතු කළා. ඉතින් එහෙම කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ එතුමන්ගේ භාවිතය තුළින් ප්‍රත්‍යක්ෂ භාවයට පත් කළේ බෞද්ධකමයි සිංහලකමයි නැත්නම් දේශීය භාවයයි. ඉතින් ඒ කාර්යයේම පමණක් වුණත් ඇති 2002 වර්ෂයේදී කරපු මානවික කර්තව්‍යයේ පමණක් වුණත් ඇති සෝමන් සමරසිංහ මහත්මයාගේ නාමයේ ඉතිහාසගත වෙන්න රන්නක්වින් ලියවෙන්න ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාව සමස්ත ජනතාවම කෘතවේදීත්වයේ පළ කිරීම සඳහා ඒ 2002 වර්ෂයේදී ඇතිවෙන්න ගිය තත්ත්වයෙන් නිදහස් කර ගැනීම උනත් පමණක් ඒ පමණක්වත් ප්‍රමාණවත් කියන මේ කාරණය අපි මතක් කරනවා. ඉතින් කාල වේලාවේ කුත් යන නිසා මා මේ කෘතවේදී පින්නතුන් තමයි මේ අවස්ථාවට ඉතාමත්ම කෙටි දැනුම් දීමක් සහිතව මේ පිරිස ඒකරාශින්නේ ආදරණීය සහෝදරයාණන් වැඩිමහල් සහෝදරයා අයියා ඒ වගේම මේ මහත්මිය ඇතුළු කොට ඇති මේ පින්වත් පිරිස සම්බුද්ධ පූජාවන් සිදු කරන්නට එනවා. මේ දාන වස්තුවක් ප්‍රභාගයේ හැටියට සම්බුද්ධ පූජාවන් සිදු කරලා අනතුරුව මහා සංඝරත්නයේ විශේෂයි මේ අෂ්ට පරිස්කාර සිසුදිකර සහිත වූ දාන වස්තුව සංඝගතව පූජා කරන්නටයි සූදානම් වෙලා සිටින්නේ. පිරිසයි පින්කම් වලින් ජනිත වන්නා වූ කුසලානිසංස ධර්මයන් ඒ වගේම සෝමන් සමරසිංහ මහත්මයාණන් එදා රට දෙකඩ වෙන්නට නොදී රැකගෙන මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා සිද්ධ කළා වූ මේ මානවික පින්කම එදා රට දෙකට වෙනතට සියල්ල යෙදලා කියනකොට ඔක්කු තිරක්කු ලියලා අවසන් වෙලා තිබියදී ඒ ඔක්කු තිරක්කු විනාශ කරන්නට සමත්කම් ලැබුවා සෝමන් සමරසිංහ මහත්මයාණන් මැතිතුමන් ඒ නොවන්නට සම්බුද්ධ ශාසනයේ මේ විහාර පන්සල් මේ චෛත්‍ය මේ සියල්ලක්ම මේ වෙනකොට මහත් වූ අර්බුදයකට ගිහිල්ලා විනාශයටපත් වෙලා තිබෙන තිබුණා. ඉතින් ඒ සියල්ලක් රැකගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා හේතු වන මේ මානවික කර්තව්‍යයක් සිදු කරලා මහත් වූ කුසලයක් එදා සිදු කරගත්තා. ඒ පින්කමින් ජනිත වන්නා කුසලානිසංස ධර්මයනොත් අපි සෝමන් සමරසිංහ එතුමන්ගේ පරලොව ජීවිතයට අනුමෝදන් කරමු. මේ පින්දක අනුමෝදන් වේවා. යම් කිසි හේතුවක් නිසා දුක් ඇති ස්ථානයේ උත්පත්ති ලබා සිටිනවා නම් ඒ නත විදේවා සපුවත් භාවයටපත් වේවා. සපුවත් තැනක උත්පත්ති ලබා සිටිනවා නම් සත්‍යයෙන් බව කරගනිවා.
මට පින බව පස් කඳු යට රහසේ මිහි කට කම්පාවී උගුරා දෙස් දේවි යතහා වාරි මහා පුරා පරිපූර්ණති සාගරං ඒව මේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති උන්නමේ උදකං වඩ්ඩං යතහා නින්නම් පවත්තති ඒව මේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති චිතං පත්‍රිතං තුයං සබ්බමේව සමිජ්ජතු පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා මණි ජෝති රසෝ යතහා ඉච්ඡිතං පත්‍රිතං තුයං කිප්පමේව සමිජ්ජතු ඒක විද්‍යාවල ඒ සමාජයේ ගොඩ පුරුෂයන් ලාභය සමාජයේ ගොඩ පුරුෂයෙක් තමයි සෝවාන් සමාජයේ යම් කිසිමකට යොමුතාවක් පොදින් නිමිතර සෝවාන් සමාජයේ ඒ වයින්දා ආන්නේ අවුලක දීන්නේ අතරම පොදු ජීවිතයක් ඒ වගේ තමයි යථා පොදු ජීවිතයක් තමයි ජීවිතේ ආමමකට එක පත්‍රයක දේශපාලනය කරනවා ඒ ඉතිහාසයේ ඒකෙන් සිට ඉතින් මේ සමාජයේ सुविशेष ठंडे पर एक आदमी दस मन से सुन में अगले सुविशेष भाटे ये आदमी में दस मन से आदमी आदमी पांचे नेवर ये भी सो गया इससे लंबा है सो गया ये jangan lupa dengan ada di sama dia berarti juga mahal saham ada sekian ada jenis ada juga dan sama pasar kota kita lagi ini sultan sampai ini bagaimana desa kita apa ada semua sama sini ada yang bisa ya ini sebentar ini sampai mau kita ya ada berada pasti kita ini kita tinggal ini bagaimana kalau kita nama kalau jadi hati berada di aman di mana kita berada aman kita ini aman kita tidak di mana aman kita punya desa pertama ini karena kata anggota seperti aman kita katakan ini ada di semua sama sih baik ini semua komersil sadar kalau malu jiwa මාතෘභූමි කේන්දරයේ ඉරණමක් ලියවීමේ තිබිච්ච මොහොතක විශේෂයෙන්ම 1977 ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාව බරපතල ඉදියට බටහිරකරණය කරමින් සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවගේ උරුමයන් අහිමි කරමින් තිබිච්ච යුගයක මා හිතන්නේ ඒ සිදුවෙච්ච දවල් බේසෙන් පස්සේ ජීවිත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අවංක ක්‍රියාදාරයන් නායකත්වයේ ඇතුළු ක්‍රියාදාරයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කරපු මොහොතක සම්පූර්ණයෙන්ම අලුදූලි කරලා තිබිච්ච ඒ තරුණයන්ගේ සිතුම් පැතුම් නැවතත් නැගිට්ටවල ශ්‍රී ලංකාව බෙදුම්වාදී ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කිරීමේ මහඟු මෙහෙයවීම මං හිතන්නේ සෝමන් සමරසිංහ සහෝදරයා විසින් සිද්ධ කළා. ඒ සහෝදරයා මේ වෙනකොට ජීවිතුන් අතර නැති වෙලා අවුරුදු 4ක්. අපි දන්නවා ඒ සහෝදරයන් නැතිවීම තුළ රටේ තීරණාත්මක අවස්ථාවලදී මඟ පෙන්වීම කරන්න දේශපාලන මඟ පෙන්වීම කරමින් රට නිවැරදි දිශාවට ගන්න
කෙනෙක් නොමැති වීමේ බරපතල පාඩුවක්. ඒ නිසා ඒ සහෝදරයා මම හිතන්නේ මේ රට කවදා හරි දවසක ශ්‍රී ලංකාව බෙදුම්වාදී ඉතිහාසයේ අකාමකා දැමු වන් පිළිබඳ ඉතිහාස කතාව ලියන දවසක මේ සහෝදරයාගේ නම කිසි කෙනෙකුටත් මකන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් කළා. මේ යුද්ධ ජයග්‍රහණය බෙදුම්වාදී යුද්ධ ජයග්‍රහණය කිරීමේදී පැවති රජයේ නිවැරදි දිශාවකට මඟ පෙන්වලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය බහුජන සංවිධානය එක්රස් කළා. ඊට ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දීමේදී මේ සහෝදරයා විශාල කාර්යභාරයක් කළා. අපි ඒ වෙනුවෙන් ඒ සහෝදරයාට විශේෂ අපගේ ගෞරවනීය විප්ලවීය ආචාර්ය මේ මොහොතේ ප්‍රකාශයටපත් කරනවා.